अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो ते अज दा नवां सिक्के दी एग्जाम है ते जफर मोहम्मद अरून भाई ने जी ब्रेशिया तो इन्हें अपनी थ्योरी पास की है जीरो गलती ना तो बहुत बहुत मुबारक होवे जी। ठीक है, बाकी वो चीज़ां ने कि पूरा कोर्स अपलोड है, तुसी अपनी तैयारी फ्री कर सकते हो ते जेह्ड़े सिक्के दे अपलोड करी दे ने इहदे विचों क्वेश्चन सवाल वेख्या करो कि केड़े पेज दे उत्तों आउंदे ने पे। ठीक है, वो पेज पूरा क्लियर लाजमी करया करो। ठीक है, चलो जी। पहला सवाल, attraversare un passaggio a livello, कहता है फाटक क्रॉस करते हो senza rispettare tutte le norme previste, बिना रिस्पेक्ट करने तो बिना अमल करने तो जेह्ड़े लेजे कानून बनाए गए ने। può mettere in pericolo, कहता खतरे ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ incolumità di molte persone, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਕਿ viaggino su un treno in transito, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ। in corrispondenza di incroci exturbani, ਕਹਿੰਦਾ exturbani ਚੌਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ non è consentito, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ effettuare la sosta, sosta ਕਰਨੇ मतलब पार्किंग होना है। वेरो जी नहीं इजाजत। अच्छा जी, स्क्रीन फुल करके वेखना है ताकि इसके दा तुहानू पूरी स्क्रीन ते नजर आवे। il pannello arancione retroriflettente, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਨੇਲੋ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਮਕਦਾਰ in figura ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ segnala, ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ veicoli che stanno trasportando merci pericolose, ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਪਨੇਲੋ ਵੇਖੋ, ਕੋਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਲਿਕਵਿਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੇਰੋ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ, ogni patente di guida, ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆ un attribuzione iniziale, ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੌਖਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਦੀ 20 punti 20 punti ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਪਤੈਂਤ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ 20 ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ, dopo la firma del contratto di assicurazione RCA, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ impresa assicuratrice, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ deve rilasciare al cliente, ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ un libretto, ਇੱਕ ਬੁੱਕ sul nozioni di pronto soccorso, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ pronto soccorso ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਨੁਸਖੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਛੇਵਾਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ discesa e ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ salita ਹੈ। Il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ si trova prima di un tratto in discesa, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ seguito da uno in salita, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਾਈ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੇਰੋ ਜੀ। ਸੱਤਵਾਂ ਸਵਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ divieto di fermata ਹੈ। Il segnale raffigurato consente la fermata, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ del veicolo, ਗੱਡੀ ਨੂੰ per la salita e la discesa dei passeggeri, ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਣਾ ਜਾਂ ਉਤਾਰਨਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, fermata ਮਨਾ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਵਾਲ, la striscia bianca discontinua in figura, ਕਹਿੰਦਾ discontinua ਲਾਈਨ ਚਿੱਟੀ si trova, ਮਿਲੇਗੀ solo nelle strade a senso unico, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ senso unico ਸੜਕ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, doppio senso ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਦਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਤਾਨੂੰ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। Il segnale raffigurato evidenzia, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ evidenzia ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ il punto, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ di inizio del viale pedonale, ਜਿੱਥੋਂ viale pedonale ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੋ। ਦਸਵਾਂ ਜੀ, su una strada a doppio senso di marcia, ਕਹਿੰਦਾ doppio senso ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ per svoltare a sinistra, ਖੱਬੇ ਮੁੜਨੇ ਵਾਸਤੇ è necessario, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ arrestarsi, ਰੁਕਣਾ prima di completare la manovra, ਇਹ ਮਨੋਵਰਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ anche se non sopraggiungono veicoli, ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ doppio senso ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ठीक है। फालसो, अगर सामने तो गड्डी नहीं आ रही, सड़क खाली है, doppio senso सड़क हो तो खब्बे मुड़ सकते हो बिना रुके भी। ठीक है जी। 11 नंबर सवाल जी, la sosta è consentita sui marciapiedi, कहना फुटपाथ ਦੇ ਉੱਤੇ सोस्त ਦੀ इजाजत है solo se di breve durata, सिर्फ कहना अगर थोड़े टाइम वास्ते। फालसो। 12 नंबर सवाल, se il veicolo è dotato di airbag frontali e laterali, कहना अगर ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ 에ਅਰਬੈਗ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ si può fare a meno di allacciare la cintura di sicurezza, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ cintura di sicurezza ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, cintura di sicurezza ਲਾਜ਼ਮੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। 13 ਨੰਬਰ,
Durante un intervento di primo scorso, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ primo scorso ਫਸਟ ਏਡ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ se infortunato ha una ferita sanguinante, ਅਗਰ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, si devono togliere subito, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ togliere ਕਰੋ, ਖਿੱਚ ਲਵੋ, gli eventuali corpi estranei, ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਖੁੱਭੀ ਹੈ in essa presenti, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਪੀਸ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਵੋ, togliere ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹ successivamente ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਨੈਕਸਟ coprire la ferita, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ। ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਕਿ ਬਈ coprire la ferita, ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤੋਲੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਡਾਕਟਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 500 14 ਨੰਬਰ ਜੀ, l'intersezione a livelli sfalsati, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੌਕ ਜਿੱਥੇ livelli sfalsati ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਲੈਵਲ ਨੇ, facilita la circolazione, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੱਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੈ, perché ਕਿਉਂ esclude incrocio diretto fra i veicoli, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। 15 ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੜਨਾ ਜੀ। Il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ si può voltare, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ soltanto a destra, ਸਿਰਫ ਸੱਜੇ, ਵੇਰੋ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਹੀ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 16 ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, quando il vigile è dispone di profilo con le braccia aperte come in figura, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਜਲੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਖੋਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ci si deve arrestare, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਸਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, prima della striscia trasversali di resto, ਉਸ ਰੁਕਣੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, se si proviene dalla sua sinistra, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੁਕਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੌਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੜਕ ਐਂਟਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। Il segnale raffigurato prescrive, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ di usare prudenza, ਕਿ ਇhtiyat ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਜੇ, perché ਕਿਉਂ ci sta avvicinando ad un incrocio, ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹੋ ਜੀ 18 ਨੰਬਰ, il segnale raffigurato previsa, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un cantiere mobile, ਇੱਕ cantiere mobile ਵੇ con strettoia a sinistra, ਤੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੇ strettoia ਮਤਲਬ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੜਕ ਤੰਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੋ ਜੀ 19 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, lo spazio di frenatura diminuisce, ਕਹਿੰਦਾ spazio di frenatura ਘਟ ਜਾਏਗੀ se la strada è in salita, ਅਗਰ ਸੜਕ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀ, ਅਗਰ ਸੜਕ ਚੜਾਈ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ spazio di frenatura ਘਟ ਜਾਏਗੀ। 20 ਨੰਬਰ, è vietato il sorpasso, ਕਹਿੰਦਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਮਨਾ ਹੈ se nevica, ਅਗਰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ 21 ਨੰਬਰ, ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। Una spia di colore rosso, ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੀਆ ਲਾਲ ਕਲਰ ਦਾ, contra segnata dal simbolo di figurati, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, se accesa durante la marcia, ਅਗਰ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, indica ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ la batteria è sovraccarica, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਵਰਾਕਾਰਿਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਵਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। 22 ਨੰਬਰ, ਕੀ guida in stato di ebbrezza alcolica, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, a tempi di reazione più rapidi, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ tempi di reazione ਜਿਹੜਾ ਵੇ più rapidi ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਲਦੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਜਲਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ 23 ਨੰਬਰ ਜੀ, lo uso del telefono cellulare, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ senza ausilio di viva voce o del auricolare, ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਤੋਂ, ਇਹ vietato, ਮਨਾ ਹੈ durante la guida, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੇਰੋ ਜੀ 24 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, il segnale raffigurato, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ un segnale di prescrizione, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਬੰਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਲਾਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, il segnale raffigurato previsa, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un incrocio, ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ
in cui si deve proseguire dritto, ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਾਣਾ ਜੇ, per andare a Milano, Milano ਜਾਣੇ ਵਾਸਤੇ, vero? 26 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ। in un secondo, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ si percorrono circa metri 36, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 36 ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, se si viaggia a 130 km all'ora, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 130 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, vero ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਫਾਸਲਾ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰੇਸਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਪੀਡ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 1 0 ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 130 ਸਪੀਡ ਹੈ ਤੇ 0 ਖਤਮ ਕਰੋ 13 ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਬ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 13 26 ਤੇ 39 93 ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ 36। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਰ ਹੋਏ, 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਰ ਹੋਏ, 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ 50 ਤੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇੱਥੇ 100 ਤੋਂ 150 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਸਪੀਡ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਪੈਂਦਾ। 13 26 39 ਬਣਦਾ, ਇਹਨੇ 36 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ। 27 ਜੀ, devono attraversare incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, rappresentato in figura ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। i veicoli devono transitare nel seguente ordine, ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਐਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ECM, ਵੇਰੋ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 28 ਨੰਬਰ ਜੀ, per garantire una maggiore sicurezza durante la guida, ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਕਿਉਰੇਸਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ। guida di un veicolo con rimorchio, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ consigliabile, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲਾਹ ਹੈ concentrare il carico massimo, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰੱਖੋ in corrispondenza ਉੱਤੇ del gancio di traino, ਜਿਹੜੀ ਟੋ ਚੈਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫਟੀ ਰਹੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 29 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, i tamponamenti stradali avvengono maggiormente, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ ਤੇ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ se non si rispetta la distanza di sicurezza, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਸਲਾ distanza di sicurezza ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਦੀ। 3 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, i veicoli ibridi, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ inquinano di più, ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਲੂਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ perché azionati da due motori, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਜਣ ਆਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਧੂੰਆਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਛ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੂੰਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁਛ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਘੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਦੀ, ਧੂੰਆਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਾਰਨਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੇਲ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕੁਇਨਾਨੋ ਦੀ ਮੇਨੋ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਮੋਟਰਾਂ ਆਉਣ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲੀ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।